Students, so we were seeing the genetic engineering. Now we will see more in extra information about the genetic engineering. John E. Smith in 1996 he gave a definition of genetic engineering as the formation of new combination of heritable material by the insertion of the nucleic acid molecule produced by whatever means outside the cell into any virus, bacterial plasmid or any other vector system so as to allow their incorporation into the host organism in which they do not occur naturally but in which they are capable of continued propagation. म्हणजे स्मिथने डेफिनेशन दिलं जेनेटिक इंजिनिअरिंगचं आणि त्यांनी सांगितलं की हेरिटेबल मटेरियलचं नवीन कॉम्बिनेशनचं फॉर्मेशन होईल आणि यावेळेला न्यूक्लिक ॲसिड मॉलिक्यूल इन्सर्ट केला जाईल. आता हा न्यूक्लिक ॲसिड मॉलिक्यूल टाकला जाईल तो कुठल्याही मीन्सनी सेलच्या बाहेर बनवला जातो आणि तो व्हायरसमध्ये, बॅक्टेरियाच्या प्लाझ्मिडमध्ये किंवा कुठल्याही वेक्टर सिस्टममध्ये तो इंट्रोड्यूस केला जाईल किंवा इन्सर्ट केला जाईल किंवा टाकला जाईल आणि तो होस्टच्या ऑर्गॅनिझममध्ये त्याचं इन्कॉर्पोरेशन होईल आणि हे जेव्हा होस्टच्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये ते नॅचरली बाकी होत नाही आहे. ओके, आणि मग त्यापासून नवीन कंटिन्यूड प्रॉपगेशन म्हणजेच प्रॉपगेशन किंवा त्यांची पिल्लाबळ चालू होईल. नाव टेक्निक ऑफ द न्यू जीन क्लोनिंग इन RDNA टेक्नॉलॉजी. In gene cloning, a gene of known function can be transferred from its normal location into a cell that of course does not contain it via a suitable vector. The transferred gene is replicated normally and it is handed over to the next progeny. म्हणजेच जीन क्लोनिंग आणि RDNA टेक्नॉलॉजीच्या टेक्निकमध्ये जीन क्लोनिंगमध्ये जो जीन आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती असलेलं फंक्शन आहे तो ट्रान्सफर केला जातो त्याच्या नॉर्मल लोकेशनपासून दुसऱ्या सेलमध्ये. आता या दुसऱ्या सेलमध्ये ऑफकोर्स तो नसतो आणि हे एक सुटेबल वेक्टरच्या थ्रू ते केलं जातं. द ट्रान्सफर्ड जीन, जी ट्रान्सफर केलेली जीन आहे ती नॉर्मली रेप्लिकेट होते आणि मग नंतर ती नेक्स्ट प्रोजेनीकडे हँडओव्हर केली जाते. ओके, now we will see the tools and techniques for gene cloning, that is the RDNA technology. Before we venture into the procedure of gene cloning, let us know briefly the basic requirement of the gene cloning. आता आपण जीन क्लोनिंगसाठी काय टूल्स आणि टेक्निक्स लागणार आहेत किंवा RDNA टेक्नॉलॉजीसाठी काय काय लागणार आहेत ते आपण बेसिकली बघूया. पहिल्यांदा लागणार डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा डिव्हायसेस. ओके, सो ते डिव्हायसेस काय काय आहेत ते आधी आपण बघूया. So those are the different instruments or the devices. The macromolecules such as RNA, DNA, proteins, they are synthesized in the living cells and this vary in their molecular weight, solubility, presence of the charges, absorbances of light, etc. Many techniques are used to isolate and characterize the macromolecules. The size of the different types of the molecules varies and therefore their molecular weight also varies. The techniques used on the basis of the molecular weight are gel permeation, osmotic pressure, ion exchange chromatography, spectroscopy, mass spectroscopy, spectrometry, electrophoresis, then etc. Electrophoresis is the separation of the charged molecules applying an electric field and it is applied for the separation of the DNA, RNA and proteins. DNA, as it is negatively charged, it migrates to the anode and small fragments of DNA molecules, they move faster and therefore they separate fast. Use of agarose gel electrophoresis, PAGE, then SGA and PAGE are the different methods of electrophoresis. आता जे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा डिव्हायसेस इथे वापरले जातात ते पहिलं आहेत मॅक्रोमॉलिक्युल्स जसं DNA, RNA किंवा प्रोटीन्स. हे या लिव्हिंग सेलमध्ये सिंथसाइज केले जातात ज्यांचं मॉलिक्युलर वेट, सॉल्युबिलिटी, चार्जेसचं प्रेझन्स, ॲब्झॉर्बन्स ऑफ लाईट हे सगळं वेगवेगळं
असू शकतं. वेगवेगळे टेक्निक्स वापरून यांना मॅक्रोमॉलिक्युल्सला आयसोलेट आणि कॅरेक्टराईज केलं जातं. डिफरंट जे टाईप्सचे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांची साईज पण डिफरंट असू शकते आणि जर साईज डिफरंट असेल तर त्यांचं मॉलिक्युलर वेट पण व्हेरी होऊ शकतं. आणि वेगवेगळ्या टेक्निक्स वापरून या मॉलिक्युलर वेटच्या बेसिसवर टेक्निक्स वापरले जातात आणि त्या टेक्निक्स आहेत जेल परमिएशन, दुसरं आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर, आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, त्याच्यानंतर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सेट्रा. इलेक्ट्रोफोरेसिसनी जे चार्ज्ड मॉलिक्युल्स आहेत यांचं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करून त्यांचं सेपरेशन केलं जातं. आणि हा DNA, RNA आणि प्रोटीन सेपरेट करण्यासाठी अप्लाय केला जातो तो चार्ज. ओके. DNA बाकी नेगेटिव्हली चार्ज असल्यामुळे तो ॲनोडकडे मायग्रेट होतो आणि जर DNAचे मॉलिक्युल स्मॉल असतील फ्रॅगमेंट्स तर ते लवकर मूव्ह करतात आणि त्यामुळे सेपरेशन फास्टर होतं. ॲगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वापरलं जातं आणि डिफरंट मेथड्स जे इलेक्ट्रोफोरेसिसचे आहेत ते आहेत PAGE, SGA. ओके. आता त्यानंतरची जी गोष्ट आहे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन, ती काय आहे ती आपण बघूया. ओके. सो PCR किंवा पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन जी आहे यामध्ये काय होतं तर PCR असा इट इज अनदर डिव्हाइस विच इज यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग or gene multiplication in vitro, and it is the amplification of the gene interest of the gene through PCR. Now in 1985 Carey Mullis made an important discovery or contribution in the form of an extremely powerful technique called PCR, that is the polymerase chain reaction, and it can generate a billion copies of the desired segment of the RNA or DNA with high accuracy and specificity in a matter of few hours. The process of PCR is completely automated and it involves automatic thermal cycles for denaturation and renaturation of the double stranded DNA. आता पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन किंवा PCR जो आहे हा एक असा डिव्हाइस आहे जो जीन क्लोनिंग किंवा जीन मल्टिप्लिकेशनला इन विट्रो वापरला जातो. हा जो PCR आहे त्यामध्ये आपल्याला जी जीन इंटरेस्टेड आहे त्याचं आपण ॲम्प्लिफिकेशन करतो. 1985 कॅरी म्युलिसनी एक इम्पॉर्टंट डिस्कवरी किंवा कॉन्ट्रीब्युशन केलं या फॉर्ममध्ये, टेक्निकमध्ये. एक पॉवरफुल टेक्निक त्यांनी शोधून काढली आणि त्याचं नाव दिलं त्यांनी. त्या टेक्निकला म्हणतो आपण पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन किंवा PCR. ही जी PCR आहे याने आपल्याला हवा असलेला डिझायर्ड सेगमेंट RNA किंवा DNAचा आपण काही सेकंड्समध्ये किंवा काही अगदी कमी काळामध्ये बिलियन्स, काही आवर्समध्ये, आपण तासांमध्ये बिलियन्स कॉपी जनरेट करू शकतो त्या आपल्याला हवा असलेल्या सेगमेंट ऑफ DNA किंवा RNAचे. आणि हे जे कॉपीज बनणार त्या अगदी हायली ॲक्युरेट असतील, स्पेसिफिक असतील आणि अगदी खूप कमी काळामध्ये हे तयार होणार आहे. आता हा जो प्रोसेस आहे PCRचा कम्प्लिटली ॲटोमॅटिक आहे आणि त्यामध्ये ॲटोमॅटिक थर्मल सायकल्स लागतात आणि ज्यामुळे जो डबल स्ट्रँडेड DNA आहे त्याचं डिनेचुरेशन होतं किंवा त्याचं रिनॅचुरेशन होतं. यानंतरचा पुढचा भाग आपण बघूया.